tenses. Okay, the tense. And we're going to talk about that. I'm tense बाट सुरु गर्दैछु. Lesson 1 देखि 8 सम्म. अनि सामान्य अर्थमा चाहिँ टेन्स भनेको के भन्नुहुन्छ भने टेन्स a verb indicates the time and action or the time of the state of being that is expressed by the verb. हैन कुनै पनि समय कुनै पनि काम र कुनै पनि चाहिँ परिस्थितिको कुरा एक्सप्रेस गर्ने verb चाहिँ के हो टेन्सको एउटा एस्पेक्ट हो भन्छ है. This is very important. And now in English generally there are 3 tenses. Okay? Can you see the slides there? सुन्नु भएको छ त्यहाँ? हजुर सर. त्यहाँ स्लाइडहरु देखिएको छ मैले भने अनुसारको? हजुर सर. Okay. So in English especially there are 3 tenses. One is present, the next is past and future. तपाईहरुले पढिराखेकै कुरा हो यो. अब चाहिँ हामी सुरु गर्दै छौं the present simple tense, especially lesson 1. स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अफर्मेटिभ सेन्टेन्सेस. अफर्मेटिभ सेन्टेन्सेस भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्स हो. त्यसमा चाहिँ सब्जेक्ट verb plus subject or es or object adject. Okay, for example, they read stories every day. Positive sentence. And John writes a daily diary every evening. It's a positive sentence. Right? Present, simple present tense. त्यसै गरी नेगेटिभमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने they do not read stories every day. John does not write a daily diary every morning. Okay? So this is all about the simple present or present simple tense. Okay? And similarly, we have interrogative sentences. Interrogative भनेको question sentences हो यो. जस्तो do they read stories every day? It's a yes no question or interrogative question. And does John write a daily diary every evening? This is yes no question. And now WS question. The question is started with W. For example, what do they read every day? प्रत्येक दिन के पढ्छन्? What does John write every evening? What does John write every evening? भनेको के हो? WS question. And now passive structure मा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने passive structure मा stories are read every day. Right? Stories are read every day. And now next structure is a daily diary is written by John every evening. So by is an agent here. Okay? The structure is object is MR plus verb plus by or agent. Okay? So this is the passive structure of simple present tense. And now how do we use the present simple tense? One idea is एउटा आइडिया के हो भन्नुहुन्छ भने to refer the fact कुनै पनि तथ्य कुराहरु कुनै पनि सत्य कुराहरु अथवा habits, routines, general truth with adverb or frequency. जो कुनै पनि व्यक्तिको habit, fact, कुनै पनि व्यक्तिको तालिका, general truth को कुरा गर्नु पर्दाखेरि frequency of हिजो हामीले पढे जस्तो frequency of adverb को कुरा describe गर्दा हामी चाहिँ यो present simple tense को प्रयोग गर्छौं. For example, he usually smiles because he is friendly. This is his general habit. Okay? And now similarly with the state verbs like think, feel, believe, know, seem
appear, like, consist, have, belong to को अगाडि हामी के गर्छौं यस्ता शब्दहरुको सँगै हामी के गर्छौं प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स को प्रयोग गर्छौं. For example, they believe that writing is an art. He thinks that he is a good boy. हैन? He seems, they appear, हैन? यस्ता शब्दको अगाडि हामी के गर्छौं प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स को verb को प्रयोग गर्छौं. यो पनि verb हो हैन? यसको लागि पनि हामी के गर्छौं यो verb-हरु हामी प्राय जसो प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स को स्टेटमा हामी प्रयोग गर्छौं. For example, they believe that writing is an art. Right? And similarly we use this one to describe maps. कुनै पनि म्याप प्रयोग गर्नु पर्यो, पिक्चर्स प्रयोग गर्नु पर्यो, न्यूज हेडलाइन्स प्रयोग गर्नु पर्यो, टेलिभिजनको न्यूज हेडलाइन प्रयोग गर्नु पर्यो, रेडियोको कमेन्ट्रीको प्रयोग गर्नु पर्यो, स्पोर्ट्स न्यूज or ongoing events को describe गर्दा हामी चाहिँ प्रेजेन्ट सिम्पल को स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौं. For example, Jack kicks the ball and it's a goal. This is sports news. देखिया छ त्यहाँ देख्नु भएको छ हैन त त्यहाँ स्लाइड Okay, thank you. So Jack kicks the ball and it's a goal. This is sports news and this also the structure of present simple, right? त्यस्तै गरी हामी with here comes and there goes. ल यहाँ अब यहाँ हामी सुरु गर्छौं वहाँ सुरु गर्छौं भनेर भन्ने स्ट्रक्चरमा पनि हामी चाहिँ तपाईको यस्तै स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्छौं. यस्तै स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्छौं. For example, there goes Mike, every carefully. यहाँ Mike घर जान्छ भने हैन सुरु गर्छ भने हो के. Here goes Mike, very carefully. Here comes money in the classroom. Here comes Suraj. There comes Plano हैन. यसरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं यो चाहिँ उसको प्रयोग गर्छौं माइक के रे हाम्रो यो प्रेजेन्ट सिम्पल स्ट्रक्चर को प्रयोग गर्छौं. Okay. Similarly, we have second one, the present continuous tense. अब हामी पोजिटिभ बाट सुरु गर्छौं. Affirmative sentences भनेको very simple. I am reading a book. John is writing an essay. This is positive sentence. Negative sentence, I am not reading a book. And John is not writing an essay. Very simple. I think this is not difficult for you all. And now interrogative. Interrogative मा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने is he reading a book? Is John writing an essay? Just yes or no. Right? And similarly WH questions मा के छ भन्नुहुन्छ भने what is he reading? What is John writing? Starting from WH. Okay? And how do we use present continuous tense? हामी कस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्छौं. For example, to describe an activity in progress or now or around now. कुनै पनि action, कुनै पनि activity going on in a progress भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी the present continuous tense को प्रयोग गर्छौं. For example, Jack is singing a song now. किनभने Jackले गीत गाइरहेको छ, सकेको छैन, है? And I am studying two languages, English and Spanish. The activity of studying your language is not finished. Therefore, you are continuously reading, studying. And त्यस्तै गरी to describe unfinished and temporary actions. तपाईहरुको कुनै पनि काम सकिएको छैन भन्नु पर्दा र वर्तमानमा गरिरहनु भएको छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको केसमा चाहिँ हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं. For example, I am writing a report nowadays. I am writing a novel nowadays. She is preparing for the examination nowadays. हैन? यो चाहिँ गरिराखेको ongoing, unfinished भनेको नसकिएको. त्यसै गरी use with always, constantly and forever.
तपाईँ कुनै पनि काम रेगुलरली भइराखेको छ, तपाईँले क्लास लिँदै गर्दा भाले बासिराखेकै छ भने आई एम अलवेज हियरिङ नोइजेस, तपाईँले सुनिराखेको नोइज चाहिँ बन्द भएको छैन भन्ने भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो प्रेजेन्ट सिम्पल कन्टिन्युअसको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी टु टक अबाउट द सिचुएसन विच ग्रेजुअली चेन्जिङ, है कुनै पनि काम र एक्सनहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइराखेकै छ, जस्तो द नोइज इज गेटिङ लाउडर, अघि सानसानो सुनुहुन्थ्यो अहिले त बेसरी सुनिँदैछ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यस्तो चाहिँ स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी to describe the background to a story, but we use the present simple to describe the events. कुनै पनि कुराहरु स्टोरीको ब्याकग्राउन्डको डिस्क्राइब गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, तर हामी के गर्छौं सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गर्छौं डिस्क्राइब गर्दा। जस्तो it is midnight and I am holding my breath. it is midnight भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट सिम्पलको स्ट्रक्चर हो, तर यसलाई डिस्क्राइब गर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने I am holding my breath. अहिले चाहिँ मध्यराति भएको छ र म सास फेरिराखेको छु भन्ने कुरा हैन। डोन्ट बी सिली आई से टु माइसेल्फ, मैले भने स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट सिम्पलको हो, तर आई एम होल्डिङ माई ब्रेथ इज अल्सो द स्ट्रक्चर अफ प्रेजेन्ट सिम्पल। अब हामी कुनै केसमा चाहिँ वी डोन्ट युज द प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस विथ स्टार्ट वर्ब्स लाइक वान्ट, साउन्ड, बिलिभ, मीन, प्रमिस। हामी कुनै पनि बेला वान्टिङ भन्न पर्दैन है, तपाईले विचार गर्नु होला। वान्टिङ भन्न हुँदैन, साउन्डिङ भन्न भएन, बिलिभिङ भन्न भएन, मिनिङ भन्न भएन, प्रमिसिङ भन्न भएन। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा यस्तो प्रयोग हुँदैन। जस्तो भन्नु पर्यो भने आई डोन्ट वान्ट टु स्कोल्ड हर, मलाई उनलाई गाली गर्नु पर्दैन, मलाई गाली गर्नु छैन। द्याट मिन्स द डोर इज ओपन है। अनि त्यस्तै गरी सम स्टेट verbs लाइक appear, expect, feel, have, imagine, look, see, smell, taste, think, weigh can be used with different meaning in the present continuous tense. कहिलेकाहीँ यस्तो शब्दहरू प्रयोग कस्तोमा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो I am thinking what to do next, त्यसलाई पनि हामी डिफरेन्ट मिनिङ को कन्टेक्स्टलाई जोड्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको गर्छौँ। जस्तो I am smelling very beautiful, I am smelling very, I am thinking, I am tasting, I am looking, I am imagining, I am feeling, I am having. You have a multiple meaning, different meaning in present continuous tense. हैन, यसरी चाहिँ कुरा हुन्छ। जस्तो अब त्यसै गरी सम पास्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने the past simple tense talks about the actions which have been conducted, which is already finished in the past situation. जस्तो affirmative sentences भनेको positive sentences हो है, तपाईले you don't get confused. अनि रातोले गरेको तपाईको example. So Jack read a story yesterday. Jackले हिजो किताब पढ्यो, कथा पढ्यो। John wrote a report last week. It's a positive sentences. And now negative sentence बनाउँदा Jack did not read the story yesterday. So did not को कुरा आयो है। John did not write a report last week. अनि यसरी चाहिँ हामी अनि interrogative sentence मा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने did Jack read a story yesterday? Yes, no question. Did John write a report last week? This is all about the S2 questions. And now, WH question ma chahi, what did Jack read yesterday? Not read yesterday. What did John write last week? This is all about the WH questions. And how do we use the simple past tense? Very simple. The past action, state, and the facts. कुनै पनि कुराहरु past को कुरामा action भएका कुरालाई सेट गर्दा हामी त्यसो गर्छौँ। For example, millions of immigrants moved to the United States in the 19th century. यो चाहिँ fact कुरा भएको हो नि। यस्तो केसमा चाहिँ हामी past को प्रयोग गर्छौँ। For example, for the repeated past action of the past. For example, Jenny walked to the walk every day.
John called twice while I was doing my homework. मैले होमवर्क गरिराखेको बेला उसले दुई पटक बोलायो. In this context, we use past simple tense. And now, in structure of active voice मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो positive sentence कस्तो छ Jack was reading a story every day. Jack was reading a story every day and they were writing a report last week. This is positive sentence. And negative sentence में के छ भन्नुहुन्छ भने Jack was not reading a story every day. I mean, Jack was not reading a story yesterday. They were not writing a report last week. यो चाहिँ past continuous को structure मा आयो. Okay? यो सेन्टेन्सेसहरु past continuous हो है. मैले माथि हेडलाइन छोडेको छु. अनि इन्टरोगेटिभमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो क्वेशनमा was Jack reading a story yesterday? Were they writing a report last week? यो चाहिँ यस्तो क्वेशनमा हो भने WH क्वेशनमा चाहिँ what was Jack reading? What was Jack reading yesterday? What were they writing last week? यो चाहिँ WH question formatमा. And now how do we use past continuous tense? Very simple. To talk about the events which were in a progress at a particular time in the past. Past को कुनै पनि particular time मा कुनै पनि actionहरु progress मा थियो. भन्नु पर्दा we generally use past continuous tense. For example, what was he doing yesterday? Yesterday भनेको particular time हो हिजोको. त्यसो भएको कारणले Mike was driving his car in the early morning on 13 May. Mike was driving his car in the early morning on 13 May. भनेको त particular time को actional progress थियो भन्ने कुरा भन्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ यो past continuous tense को structure प्रयोग गर्छौं. For example, अब अर्को त्यसै गरी के छ भन्नुहुन्छ भने to describe the simultaneous ongoing situation. Continue रूपमा चाहिँ कामहरुको परिस्थितिहरुको भइराखेको छ भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ हामी यस्तो प्रयोग गर्छौं. For example, it was raining. पानी परिराखेकै थियो simultaneously. So we were not driving fast. पानी परिराखेको थियो त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ ड्राइभ गरिराखेका थियौं छिटो. She was dancing while I was singing. म गाउँदै गरेर उ नाचिरहेकी थिए. भनेको both the actions were ongoing. भनेर भन्नु पर्दाखेरि हामी यसको continuous tense प्रयोग गर्छौं. And now यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो when, while and as को very important प्रयोग गर्नुपर्छ है. It's very important to use in the right way. So हामी चाहिँ यसको के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने we use when before the simple past or past continuous, but while only before the past continuous tense. यो when चाहिँ हामी के गर्छौं चाहिँ past continuous को अगाडि गर्छौं भने while चाहिँ हामी past continuous tense को प्रयोग गर्छौं. simple past छ भनेको when चाहिँ हामी simple past continuous को पछि गर्न सक्छौं अघि गर्न सक्छौं तर while चाहिँ हामी past continuous को अघि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ. This is the reason. For example, he entered the room while I was writing a poem. हेर्नुस् है यो entered भन्ने चाहिँ के हो simple past. अनि she did not speak when अथवा while the police were asking him questions. त्यस्तो हुँदछ. Okay? And similarly use when to join two conjugative actions. दुईटा verbहरुको join गर्नु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो when को प्रयोग गर्छौं. जस्तो the train stopped when it arrived at the station. जब चाहिँ स्टेशनमा ट्रेन आइपुग्यो अनि बन्द गर्यो रोक्यो हैन यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामी when को प्रयोग गर्छौं. अनि when चाहिँ हामीहरु कसको प्रयोग गर्छौं भने कुनै पनि व्यक्तिको एज अथवा कुनै कुराहरुको एज स्टेट गर्दाखेरि जस्तो he was died when she was 22. भनेको रिवाज भनेको केटा होला when he was 22 है. So
Rivers died when he was 22. भनेको कुनै पनि एज डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामी यसो प्रयोग गर्छौँ. अनि त्यसै गरी used to describe simple present continuous past continuous tense चाहिँ describe two short events that happen simultaneously or two events that change together. कुनै पनि दुईवटा एक्सनहरु एकैसाथ भइराखेको छ भनेर भन्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यस्तो प्रयोग गर्छौँ. जस्तो as the train crashed everyone gets screamed. as को आयो है यहाँ प्रयोग. जस्तो as the storm roared Julie went inside. जब चाहिँ आँधी आयो अनि चाहिँ जुली भित्र गइन्. त्यसै गरी कुनै पनि something happened and used for say how long something went on. कुनै पनि कुराहरु कति समयसम्म भयो भन्ने समयको इन्डिकेट गर्दा हामी चाहिँ यसरी प्रयोग गर्छौं. जस्तो the train crashed during the night. During and he was a bus driver for 10 years. पहिलेसम्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि the duration सम्म जनाउँछ. How long भन्ने कुरा. अब यसै गरी हामी used to है used to के छ भन्नुहुन्छ भने used to चाहिँ affirmative sentence मा कुनै पनि past tense मा हुने गर्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ भन्दाखेरि हामी used to को प्रयोग गर्छौं. They used to read a story every day. पढ्ने गर्थे. Okay. John used to write a daily diary every evening. It's a positive sentence. Negative sentence के हुने भयो भने तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला. प्रायशले के गर्नुहुन्छ भने they did not used to बनाउनु हुन्छ क्या. Very confusing sentence हो यो. They did not अब negative बनाउँदाखेरि चाहिँ they did not used to माथिको used to हैन है. They did not used to read stories every day. John did not used to write a daily diary every evening. तपाईले त्यो used गर्नुभयो भने is wrong. Very carefully I request you these people to review carefully. And now interrogative मा के हुन्छ भने these day did they used to read a story every day? Did John used to write a daily diary every evening? There's an interrogative, it's no question. त्यसै गरी WH question मा चाहिँ what did they use to read every day? When did John used to write a daily diary? भनेपछि त्यसरी चाहिँ क्वेशन सोध्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी यो स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्छौं. अब कसरी प्रयोग गर्ने त use of used to. Very simple. To talk about the past habit and action that do not exist at present. वर्तमानमा नहुने वर्तमानमा नभएको तर विगतमा भएको गर्ने गरेको भनेर भन्नु पर्दा हामी चाहिँ used to को प्रयोग गर्छौं. This is very simple. For example, I used to play hide and seek. म पहिले लुकामारी खेल्थे अब अहिले खेल्नु पर्दैन. लुकामारी खेल्ने दिन पनि गए. कोरोना आएपछि कसैले त लुकामारी हुन्छ. ओके. अब यो प्रेजेन्ट सिम्पल पर्फेक्ट को चाहिँ प्रयोग गर्दा हामी के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने John has affirmative sentence मा John has just cut his finger. भर्खरै उले हात काटेको छ, औँला काटेको छ. Okay. Jack has already written a report. उले पहिले नै अघि नै सकिसकेको छ रिपोर्ट लेख्न. अनि नेगेटिभ मा चाहिँ John has not done his homework yet. यो 8 आयो है यहाँ. उले अझै पनि होमवर्क सकेको छैन भने हो के. Jack has not written a report yet. Okay. यसरी चाहिँ हामी नेगेटिभ बनाउँदा प्रयोग गर्छौं. Similarly, interrogative sentence मा चाहिँ has John cut his finger? के उले औँला काटेको छ? Has Jack already written a report? हैन यो चाहिँ यस्तो क्वेशन मा आयो भने WH क्वेशन मा चाहिँ what has John cut? John ले के काटेको छ? What has Jack written? उले के लेखेको छ? Very simple in its WH questions. And now how do we use present perfect simple? It's very simple. To talk about the recent event, भर्खरै भएका recent event or past event connected with the present. The actions, the events that are connected to the present, in this case, we can use the present perfect simple. For example, Jenny is very happy because he has graduated. उले भर्खर ब्याचलर पास गरेको रहेछ. त्यसै कारणले she is very happy. We have prepared a new business plan.
we have prepared. And यस्तो केसमा चाहिँ हामी यसरी प्रयोग गर्छौँ. For example, a next example के हो भन्नुहुन्छ भने for the action that started in the past and continues in the present. तपाईले कुनै पनि काम गरिसक्नु भएको छ, सुरु गरिसक्नु भएको छ, तर अहिले पनि के छ त्यो continues छ. For example, Harvard has been a university since 1636. Harvard University चाहिँ 1636 देखि के छ? University has been working. How long have you worked in the movie business? तपाईको मुभी बिजनेसमा कति समय काम गर्नु भएको छ भनेर सोध्नु पर्यो भने पनि हामी त्यसरी सोध्छौँ है. अब यसरी अब हामी त्यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअसमा जाँदाखेरि स्ट्रक्चर मैले तपाईलाई त्यहाँ लेखिदिएको छु. त्यो सबैले तपाईले स्लाइडमा पाउनुहुन्छ. तपाईलाई मैले इमेल गरेको सबैले पाउनु भएको छ कि छैन? भेरी गुड इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन. हेलो, पाएको छ सर. सबै साथीहरूले इमेल गरेको मैले इमेल गरेको पाउनु भएको छ कि छैन? मैले पर्टिकुलरली चाहिँ सुजनलाई गर्ने गरेको छु, अरु दुई चारजना साथीहरूलाई पनि गर्ने गरेको छु. प्लिज शेयर इट है. मलाई लाग्छ हजुर आज पनि पठाइदिनु. आज मैले केही नै देखिरहेको नि, नेटवर्क राम्रो चलिरहेको त्यही भएर. अरु साथीले देख्नु भएको छ? देखिएको छ सर. देखेको छु सर. ओके, त्यो स्लाइड त आइहाल्छ नि, एकैछिनमा आइहाल्छ. मलाई इमेल मात्रै चाहिनु पर्छ. यो इन्टरनेटबाट छिटो आउँछ इमेल त्यहाँ. ओके सर. अनि हामी चाहिँ प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअसको कुरा गर्दै थियौँ. जोन हैज बीन कटिङ हिज फिंगर, काटेको काटै छ. ज्याक हैज बीन राइटिङ अ रिपोर्ट, लेखेको लेखै छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी यो चाहिँ पोजिटिभ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्छौँ. नेगेटिभ सेन्टेन्समा के छ भन्नुहुन्छ भने जोन हैज नट बीन डुइङ हिज होमवर्क येट. He has not been doing homework yet. Jack has not been writing a report yet. उसले अझै नै सुरु गरिराखेको छैन भनेर भन्नु पर्यो भने we can use this structure. अनि इन्टरोगेटिभमा चाहिँ has John been cutting his finger? Has Jack been writing a report? Yes or no? And what has John been cutting? Answer माथि नै छ. What has Jack been writing? यो चाहिँ WH क्वेसन मा आयो. अब चाहिँ प्रेजेन्ट परफेक्ट को प्रयोग कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने रेफर एक्टिभिटीज एक्टिभ प्रोसेस दैट बिगिन इन द पास्ट एन्ड इज स्टिल अनगोइङ. विगतमा सुरु गरियो तर अहिले पनि त्यो काम चलिरहेको छ र त्यो चाहिँ केही समयको लागि बन्द भयो भनेर भन्नु पर्यो भने हामी यसको प्रयोग गर्छौं. फर एक्जाम्पल, द प्लानेट्स टेम्परेचर हैज बीन राइजिङ सिन्स द बिगिनिङ अफ 20th सेन्चुरी. यो चाहिँ प्लानेटको तापक्रम चाहिँ बढेको बढै छ भनेर भन्नु पर्यो भने यसले स्ट्रक्चर हुन्छ. जस्तो we often use this tense in this way to express a complaint or criticism. कुनै पनि कुराको कम्प्लेन गर्नु पर्यो र क्रिटिसिजम गर्नु पर्यो भने जस्तो I have been waiting here for you since 3 o'clock. मैले तिमीलाई 2 बजेदेखि पर्खेको छु यार भनेर भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ स्ट्रक्चर प्रयोग हुन्छ. अनि we can use this structure to focus on the activity itself without saying how long it has been going on. तपाईले कहिलेदेखिको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, कति बजेदेखि क्लास सुरु हुँदैछ, कति समयदेखि तिमी यहाँ बस्दैछ भनेर सोध्नु पर्यो भने यस्तो प्रयोग हुन्छ. जस्तो what have you been doing? के गरिरहेकै छौ? I have been working in the garden. I have been working in the garden. अब we are now in the past perfect simple. Okay? The past perfect simple is to refer the past. John had just his cut finger. Passive voice को structure में है यो. Active voice को structure में जस्तो John had just cut his finger. Jack had written a report. काटेको छ भर्खरै हैन. अनि नेगेटिभ मा के छ भन्नुहुन्छ भने John had not done his homework. अनि Jack had not written a report. यो past perfect simple. अनि इन्टरोगेटिभ मा had John cut his finger. यो कट भन्ने चाहिँ verb 3 हो है, तपाईले त्यो बुझ्नु होला. अनि had Jack written a report. यो चाहिँ यस्तो क्वेशन छ. WH क्वेशन मा what had John cut. यो कट को चाहिँ कुनै पनि verb 2 verb 3 त्यही हुन्छ. तपाईले you don't get confused. So
What has Jack written? ज्याकले के लेखेको छ भन्नुपर्दा हामी यसरी चाहिँ क्वेसनमा सोध्छौँ अनि कसरी गर्ने त भन्दा हामी चाहिँ कुनै पनि इभेन्ट्सहरू डिस्क्राइब गर्दा सिचुएसनहरू डिस्क्राइब गर्दा जस्तो पहिलेको सिचुएसनमा भइसकेको र युजिङ द पास्ट सिम्पल वर्तमानमा हामी त्यो कुराको डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसको प्रयोग गर्छौँ जस्तो on 1st May आर्यन वाज स्टिल अलाइभ बट ही ह्याड स्टार्टेड लुजिङ एनर्जी यो चाहिँ मे 1st सम्म चाहिँ आर्यन राम्रो थियो हैन तर चाहिँ उसले स्टार्टेड लुजिङ एनर्जी त्यसपछि चाहिँ उसले एनर्जी आफ्नो चाहिँ क्षमता चाहिँ आफ्नो चाहिँ बन्द गर्यो शक्ति चाहिँ कम भयो के बन्द गर्यो भनेको we often use the adverbs like before just already ate not ate ever never for and since कहिले पनि यस्तो पनि प्रयोग गर्छौँ हामी पास्ट पर्फेक्टमा जस्तो he had never met anyone like her before उसले त्यो जस्तो केटी पहिले कहिले भेटेको थिएन भन्नु पर्यो he had never met anyone like her before भनेको ऊ जस्तो केटी उसले अघि कहिले भेटेको थिएन भनेपछि यहाँ नेभरको पनि प्रयोग गर्न सकिँदो छ अब हामी कन्टिन्युअसमा हामीसँग मसँग चाहिँ अहिले 52-55 वटा स्लाइड छ डु यु थिंक टाइम इज रनिङ आउट टाइम सकियो हो के कसो छ क्यान वी कन्टिन्यू नो सर टाइम सकियो सर 2 मिनेट लेफ्ट त्यसो भए हामी यसलाई भोलि कन्टिन्यू गरौँ यो किनभने 60 वटा जति स्लाइड होला यहाँ कतिवटा भयो थाहा छैन हुन्छ सर भोलि गरौँ हामी हुन्छ कति जना छ स्टुडेन्ट हाउ मेनी स्टुडेन्ट आर देयर स्टुडेन्ट can you tell me 20 how many students 20 okay so thank you very much